السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمان، آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں دی ویسٹیز شو میں۔ کامیاب لوگوں کے کامیابی کا راز کیا ہے؟ مائی ڈیئر فرینڈ، آج اسی پر میں چرچا کروں گا۔ وہ 20ویں صدی کا بل گیٹس اور اسٹیل انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ تھا، جس کی برابری کی ہمت اس وقت کے بڑے بڑے صنعت کار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے وقت کا مالدار ترین انسان، جس کے حلقہ احباب میں پوری دنیا کے 700 اعلیٰ کاروباری افراد شامل تھے، وہ نہ صرف کاروبار اور صنعت کے گرو تھے بلکہ ملک بھر میں علم و فن اور سائنس کی خدمت میں بھی پیش رہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے تھے۔ اس بات کو یہاں پر روک کر کہانی کو ابتدا سے شروع کرتا ہوں۔ غربت اور قسم پرسی کے عالم میں ایک نوجوان اپنے گاؤں سے روزی کمانے کے لیے نکلا اور شہر پہنچ کر لوہے کی ایک فیکٹری میں لوہا کاٹنے کا کام شروع کر دیا۔ وہ عزم اور ہمت کا پختہ تھا، لگن سے اپنا کام کرتا رہا اور چند ہی سالوں میں وہ مزدور سے سپروائزر ہو گیا۔ اس معمولی ترقی نے اس کو ہمت اور آگے بڑھنے کی جنون کو مزید تقویت دی۔ اس نے اپنی محنت دگنی کر دی اور پھر کچھ عرصے میں ترقی کرتے کرتے وہ مینیجر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ اگر میں مزدور سے سپروائزر اور پھر سپروائزر سے مینیجر بن سکتا ہوں تو پھر میں مالک بھی بن سکتا ہوں۔ اس نے ملازمت چھوڑ کر اپنی اسٹیل انڈسٹری کا آغاز کیا، اور صرف مالک بننے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس وقت پورے ملک کو جتنا لوہا درکار تھا اس کا 1/3 اس نے فراہم کرنے کا اعلان کیا اور کر کے بھی دکھایا۔ مختصر عرصے میں ایک مثالی ترقی کرنے والا اس شخصیت کو دنیا اینڈریو کارنیگی کے نام سے جانتی ہے۔ اینڈریو کارنیگی نے ایک بڑی اچھی مثال یہ قائم کی کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے تمام دولت کا 80% حصہ ملک کے لائبریریوں اور تحقیقی اداروں کے لیے وقف کیا۔ یہ ایک ایسی کاوش تھی جس نے اس وقت امریکی قوم کو فکری اور شعوری طور پر ترقی کرنے کے لیے بے تحاشا فائدہ دیا۔ اینڈریو کارنیگی نے آنے والے زمانے اور اس کے تقاضوں کو بھانپا اور اس کے مطابق اپنے قوم کے ساتھ یہ نیکی کر ڈالی کہ پورے ملک میں علمی و تحقیقی اداروں کا جال بچھا دیا۔ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے بعد جب وہ بام عروج پہ تھے، ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں زیرو سے ہیرو بن گیا ہوں، تو کیوں نہ اپنی اس کامیابی اور اس کے پیچھے بنیادی عوامل کو منظر عام پر لے آؤں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو عمل میں لا کر کامیابی حاصل کر لیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے اخبار میں اشتہارات دیا کہ جو شخص میرا انٹرویو کرنا چاہتا ہے وہ مجھ سے ملے۔ چنانچہ لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اینڈریو کارنیگی نے سب سے ملاقات کی مگر اس کو کوئی متاثر نہ کر سکا۔ آنے والوں میں ایک نوجوان نیپولین ہیل بھی تھے۔ اینڈریو کو یہ جوان کچھ غیر معمولی دکھائی دیا۔ اس نے بغور مشاہدہ کیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ کام سے لگن رکھنے والا ایک بہترین رائٹر ہے۔ اینڈریو بولا، جوان، میرے پاس تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو تو ہم مل کر کامیابی کے موضوع پر ریسرچ کریں گے۔ میں ایک کامیاب انسان ہوں اور اس وقت کے کامیاب اور مقبول ترین افراد میرے دوستوں میں شامل ہیں۔ ایڈسن میرا دوست ہے، میرے دوسرے دوست کا نام برجسٹون ہے، ایک دوست کا نام فورڈ ہے جس نے مشہور زمانے میں فورڈ گاڑی کا ایجاد کیا تھا۔ پھر مزید کہا، یہ میں نے صرف 3 نام گنوائے ہیں، اس طرح کے 700 کامیاب بزنس مین میرے دوست ہیں۔ یہ سن کر نیپولین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اینڈریو نے جواب دیا، میں اپنے لیٹر ہیڈ پر تمہیں ایک خط لکھ کر دوں گا۔ جس طرح تم مجھ سے ملے ہو اسی طرح یہ سب لوگ آپ سے ملیں گے، جس کے بعد آپ ان کا اپنی مرضی سے انٹرویو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ایک شرط ہے۔ اینڈریو نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، وہ یہ کہ تمہیں اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ اینڈریو نے نیپولین کو بغور دیکھا، وہ سمجھا کہ یہ بھی یہاں سے اٹھ کر چلے جائے گا کہ اتنی محنت اور پیسہ ایک بھی نہیں، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جوان نیپولین نے ہاتھ آگے بڑھا کر کہا، ڈن۔ انسان کو جس چیز سے عشق ہوتا ہے نا، اس کے معاوضے کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا ملے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کی کوئی مخصوص تعریف نہیں ہوتی، ہر انسان کے لیے انسان کی تعریف مختلف ہو سکتی ہے، بلکہ اگر ہم یوں کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ کسی بھی اچیومنٹ اور منزل کو حاصل کر لینے کا نام کامیابی ہے۔ اور آج کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کامیابی کے لیے مخصوص میدان اور فیلڈ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس انسان نے دل و دماغ کی 10,000 گھنٹے کسی بھی کام میں لگائے ہوتے ہیں، وہ اس کام کا ماہر بن جاتا ہے اور تب وہ بآسانی
तरक्की कर सकता है। नेपोलियन ने अपनी रिसर्च का आगाज कर दिया। ये दुनिया की तवील रिसर्च थी जिस पर 16 साल का अरसा लगा। वह उस वक्त की कामयाबी तरीन शख्सियत से मिला और उन सब अफराद के इंटरव्यूज करने के बाद कामयाबी पाने में उनकी अंदर जो दुनियावी कॉमन आदत थी उनको ढूंढा। उसको 14 ऐसी आदत का इल्म हुआ जो उन तमाम शख्सियत में कॉमन थी और उन सब को उसने थिंक एंड ग्रो रिच नामी अपनी किताब में बयान कर दिया। नेपोलियन की तहकीक के मुताबिक उन तमाम शख्सियत की कामयाबी के पीछे कुछ बातें, कुछ खुसूसियात थी। नंबर 1, कामयाबी के बारे में सोचना। यह तमाम लोग अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं। ये दुनिया के तमाम निजाम और सारी सूरत हाल को देखकर सोचते हैं कि मैं क्यों कामयाब नहीं हो रहा हूँ। वो सोचते हैं कि मैं जहाँ से चला था आज भी वहीं पे हूँ, आखिर क्यों। यह एक हकीकत है कि जिस इंसान की जिंदगी में नए हालात, वाकयात और लोग नहीं आ रहे हैं तो वो तरक्की नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड, यही वजह है कि दुनिया का हर सूफी सफर करता है। वो अपनी बाहर की दुनिया नहीं करता है, अंदर की दुनिया भी नई हो जाती है। यही वजह है कि कुरान में 700 से ज्यादा बार अल्लाह ताला गौर तदबीर के बारे में हुक्म देता है और गौर तदबीर न करने वालों के बारे में फरमाता है कि उनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दिए हैं। सुकरात का कौल है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोचने पर मजबूर करता हूँ। नंबर 2, जज्बा और जुनून। दूसरी चीज उन लोगों में जुनून वाली आदत थी जिसको हम इश्क, पागलपन भी कह सकते हैं। इस बात को सुकरात की एक मिसाल से बआसानी समझ सकते हैं। उनके पास एक शागिर्द सवाल पूछने आया कि इल्म क्या होता है। उन्होंने कहा, कल सुबह फला तालाब पे आ जाना। अगले दिन जब वो आया तो सुकरात गर्दन तक पानी में डूबा नहा रहा था। उसने शागिर्द को भी बुलाया। जब वो पानी में दाखिल हुआ तो सुकरात ने उसका सर पकड़कर उसको पानी में डुबो दिया। कुछ देर तक वो शागिर्द बर्दाश्त करता रहा मगर फिर उसके लिए मजीद सांस रोकना मुश्किल हो गया। उसने पूरा जोर लगाकर भरपूर झटके के साथ अपना सर पानी से बाहर निकाला और जल्दी से बाहर आकर बोला, मुझसे गलती हो गई, आइंदा आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। सुकरात ने कहा, मेरा मकसद आपको जवाब देना था जो मैं दे चुका हूँ। शागिर्द ने पूछा, कैसे? सुकरात ने कहा, जिस तरह पानी में सांस बंद होने के बाद तुम्हारे सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ सांस ही थी, उस वक्त न रोटी की तलब थी, न पैसे की और न ही मालो दौलत की, ऐसे ही मुझे हर वक्त इल्म की तलब रहती है और इसी तलब के साथ मैं इस मकाम तक पहुँचा हूँ। नंबर 3, यकीन। तीसरी खुसूसियात उनमें यकीन की थी। उन सब को यकीन था कि हम कुछ करके जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, मेरे कुछ साल तजर्बे के मुताबिक जो काबिल लोग होते हैं उनको यकीन होता है कि मेरी मेहनत रंग लाएगी और इसी वजह से वो मेहनत करते हैं। जबकि नालायक लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो ये कि उनको यकीन होता है कि मेहनत का कोई फायदा नहीं और इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। अगर इंसान को अपने आने वाले दिनों की खैर पर यकीन नहीं है तो वो कोशिश नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को न अपने आप पर यकीन होता है, न मुल्की हालात पे यकीन होता है, न अपनी किस्मत पे और न ही अल्लाह की रहमत पे। मुझे अक्सर मेरे पुराने दोस्त कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ दें और आराम से नौकरी करके जिंदगी गुजारें। माय डियर फ्रेंड, मगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरा यकीन है कि अगर इस माशरे को चंद बेहतरीन सोचने वाले अफराद भी मिल गए तो यह माशरा तरक्की करना शुरू कर देगा। नंबर 4, खुद कलामी। इंसानी जहन की मिसाल बंदर की तरह है। ये कभी भी एक जगह फोकस नहीं रह सकता। इसमें एक ख्याल आता है, एक के बाद दूसरा ख्याल, फिर तीसरा और फिर चौथा ख्याल पैदा होता रहता है। नेपोलियन ने देखा कि जितने भी कामयाब लोग थे उनमें एक चीज कॉमन थी कि वो ऑटो सजेशन यानी खुद कलामी करते थे। माय डियर फ्रेंड, माइंड चूंकि एक जगह नहीं रहता उसको कहना पड़ता है कि तुम एक जगह रहो। अगर एक जगह रहने के लिए उसको ना कहा जाए तो फिर उछलता कूदता रहता है। इसको बांधने का आसान तरीका खुद कलामी है। यह तमाम लोग खुद को समझाते थे कि वो दुनिया में कुछ न कुछ करने के लिए आए हैं। ये बड़ा अहम जुमला है। आप अपने आप को कभी कभी कहा करें कि मैं एक बड़े मकसद के लिए आया हूँ, मैं अल्लाह का नायब खलीफा और अशरफुल मखलूकात हूँ, मैं एक बा मकसद जिंदगी गुजारूंगा, मैं दुनिया में आया हूँ तो जीने का हक अदा करूंगा क्योंकि मैंने अल्लाह को जवाब देना है। इस तरह के मेयारी जुमलों को आप जितना दोहराते रहते हैं तो आपका माइंड उसको महफूज करता है और इसके बाद जब कहीं वो उछलता है तो आपकी खुद कलामी से बनने वाला सॉफ्टवेयर उसको पकड़ कर
कर आराम से बिठा लेता है और उसको भटकने नहीं देता। माय डियर फ्रेंड, यहाँ एक नुक्ता ये भी समझ लें कि बतौर मुसलमान हम जो अल्लाह का जिक्र करते हैं वो भी ऑटो सजेशन है। या रहमान कहना अपने आप को पूरा यकीन दिलाना है कि वो रहम करने वाला है। ये करने से आपका उसकी रहमानियत पर यकीन मजबूत हो जाता है और फिर आपका माइंड खौफ से निकलकर उम्मीद की कैटेगरी में आ जाता है। नंबर 4, मखसूस फील्ड। उन तमाम कामयाब लोगों ने एक मखसूस फील्ड को पकड़कर उसमें कामयाबी हासिल की थी। जैसे एडिसन ने बल्ब को पकड़ लिया था, ब्रिजस्टोन ने गाड़ी पकड़ ली, एंड्रयू कार्नेगी ने स्टील इंडस्ट्री पकड़ ली, एडी साहब ने खिदमत को अपना मकसद बना लिया। माय डियर फ्रेंड, अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मकसद जरूर बनाइए जिस पर आप अपना तन मन धन कुर्बान कर सकें। नंबर 6, तख्लीक। इंसान का जहन अल्फाज और जुमलों में नहीं सोचता बल्कि तस्वीर और मंजर में सोचता है। ये तमाम कामयाब लोग भी तखील निगारी और इमेजिनेशन के गुरु थे। ये ख्वाब देखते थे और ख्वाब देखने के बाद उसकी ताबीर के लिए जद्दोजहद शुरू कर देते थे और फिर कामयाब हो जाते। माय डियर फ्रेंड, हम में से अक्सर लोग ख्वाब नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में खौफ बहुत ज्यादा होता है। कोई दूसरा शख्स अगर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनसे कहे कि आप बहुत तरक्की करेंगे तो ये घबरा कर कहते हैं नहीं नहीं। बल्फाज दिगर उनकी जिंदगियों में सक्सेस और फेयर कामयाबी का खौफ होता है। ये दरअसल अपनी नजरों में छोटे होते हैं और सोचते हैं कि अगर हम कामयाब हो गए तो न जाने लोग क्या कहेंगे। मेरे मुताबिक तखील साज जहन वाला इंसान ही तरक्की कर सकता है। मैं किसी इंसान को परखता हूँ तो इस पैमाने पर कि उसके अंदर इमेजिनेशन और तखील कितना है, वो किस कदर तख्लीकी सलाहियत का हामिल है, वो अपने नजरों में अपने आप को कैसे देखता है। अल्लाह हर इंसान को मौका देता है। हम समझते हैं कि मौका सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, हालांकि यह गलत सोच है। मौका हर एक को मिला होता है। मौके की तैयारी का नाम किस्मत है। आपके पास भी अभी मौका है। कामयाब लोगों की कामयाब सिफात अपनाइए और अपनी किस्मत बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जय हिंद।